हाँ जी, अज है 8 मार्च 2022। रोजाने की तरह जिहड़ा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सो अज सब तो पहला गल करते हैं नवीन मुद्दे की जो साडे सामने आया है, वो है सीधा विदेशी निवेश। यानी कि जिहड़ा देश जिथों इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई कंपनी है किसी देश की, जो वो सीधा इन्वेस्ट करती है किसी दूजी कंपनी दे विच, उसनूं की किस ढंग दे नाल किस दिलचस्पी नाल वो खरीद है जिहड़ी उस बारे विचार वटांदरा हुंदा है। तो उसनूं असीं कहंदे हां सीधा निवेश। कहंदे तकनीकी ज्वाइंट माइक्रोसॉफ्ट 15 सालां दे विच 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, जिस नाल की होएगा कि हैदराबाद दे विच भारत सब तो वड्डे डाटा सेंटर निवेश दे लई मंजिल बन जाएगा। भाव कि इन्वेस्टमेंट है जिहड़ी उसका सब तो निवेश केंद्र है वो बन जाएगा। हुण प्रतख भाव कि सीधी जिहड़ी निवेश जिहड़ी ये साडी व्यवस्था है, इस बारे असीं कुछ जानते हैं। सीधा निवेश जिहड़ा किसी कंपनी जां उस दीयां सरहदां तो बाहर स्थित एक निवेशक द्वारा, भाव कि जिहड़ा उस दे विच इन्वेस्टमेंट करदा है, किसी कंपनी दे विच दिलचस्पी दी खरीद नूं आख्या जांदा है। आम तौर ते इस शब्द की वरतों किसी विदेशी कारोबार दे विच महत्वपूर्ण हिस्सेदारी इन्वेस्टमेंट करन दे लई कारोबार दे जिहड़े कारोबार दे फैसले संबंधी उस दे वर्णन दे लई कीती जांदी है, जां इस नूं पूरी तरह खरीदण दे लई वरतिया जांदा है, तां जो इस दे संचालन दे विच एक नवां खेतर है वधाया जा सके, कोई नवां काम कारज है उसनूं वधाया जा सके। सो इस प्रकार असीं कह सकते हैं कि यह सीधी इन्वेस्टमेंट हुंदी है। आम तौर पर किसी विदेश कंपनी दे विच स्टाक निवेश का वर्णन करने के लिए इसका नहीं प्रयोग वरतिया जाता, नहीं प्रयोग होता। सीधा निवेशी अगर असीं गल करिए सीधे निवेश की, तो वह अक्सर पूंजी निवेश तो परे हुंदा है। इस दे विच की हुंदा है कि साडा प्रबंधन हुंदा है, साडी टेक्नोलॉजी हुंदी है, साडा साजो समान हुंदा है, इस दी व्यवस्था नूं की कीता जांदा है, इनक्लूड शामिल कीता जांदा है। सीधे विदेशी निवेश कई तरीकों के नाल कीते जा सकते हैं आधुनिक रूप दे विच वर्तमान समय, जिस दे नाल की होएगा कि किसी विदेशी देश दे विच सहायक जां जिहड़ी सहयोग दे रही हुंदी है कंपनी, इन्वेस्ट दे नाल कोई कंपनी खोलना, मौजूदा किसी विदेश कंपनी दे विच निरंतर हित प्राप्त करना, जां किसी विदेश कंपनी नाल रुझेवे जां सांझे उद्यम शामिल रहे। सांझे उद्यम हुंदे एफर्ट्स मेहनत दे नाल उस दे इस दे विच शामिल हुंदा है। सीधे निवेश जां विदेशी निवेश दे विच की हुंदा है कि सेवावां हुंदियां, निर्माणां दे विच जिहड़े रुझेवे हुंदे उन्हां दी व्यवस्था हुंदी है, प्राप्तियां हुंदियां, भाईवालता है जिहड़ी वो शामिल हो सकती है। वह किसी कंपनी के वाधे के लिए बहुराष्ट्री राजनीति वाल इशारा करते हैं, भाव कि जो इन्वेस्टमेंट होंदी है तो उसका जो प्रॉफिट है वो किस नूं जांदा है, देश नूं जांदा है। सो इस प्रकार जिहड़ी यह व्यवस्था हैगी है सीधे निवेश की जिहड़ी व्यवस्था काम करती है। एक हुंदा है व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा बिल 2019। आओ इस बारे जानते हैं कि जिहड़ा यह बिल हुंदा है, यह व्यक्तियों के निजी डाटे की सुरक्षा उसनूं जो निजी डाटा हुंदा है एक इंडिविजुअली किसी भी पर्सन का, तो यह बिल उसकी सुरक्षा करता है, उसनूं सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिश करता है। तो इस दे लई एक डाटा है जिहड़ा अथॉरिटी जिहड़ी है प्रोटैक्शन उसनूं समर्पित करती है, स्थापित करती है। उसके लिए उपभोक्ता की करता है कि बिल व्यक्तिगत डाटे की प्रक्रिया नूं असीं हेठ लिखे जिहड़े कुछ हुंदे हैं, कुछ नियम हुंदे हैं, उन्हां दे अनुसार असीं उसनूं नियंत्रित कर सकते हैं, उसनूं कंट्रोल कर सकते हैं। की हुंदा है कि सरकार है जिस दे विच जां भारत दे विच जिहड़ियां कंपनियां हुंदियां जां निजी डेटा दे नाल जिहड़ियां कंपनियां उन्हां दा ताल्लुकात किस नाल हुंदा है, विदेश कंपनियां दे नाल। जदों इह जिहड़ा निजी डाटा है ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जो पछाण ਦੀਆਂ विशेषतावां ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जो ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ नाल सलाह मशवरा करके वित्ती डेटा है जिहड़ा साडा जां धार्मिक जिहड़े साडे विश्वास है जां सरकार द्वारा निर्धारित जिहड़ा डेटा हुंदा सानू मिलिया होया
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਫਿਡੂਸਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਚੱਕੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਾਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਨਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੜਤਾਲ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਰੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੇਮ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਕਟ ਹਾਲੀਨ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੋਣ ਲੋਕਯੰਤਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ
ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਆਇਆ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੋਗੀ ਉਸਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਹੋਗੀ ਕਿ ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਹੋਗੀ ਏਕਤਾ ਹੋਗੀ ਉਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਟਰਨ ਦਾ 4% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਐਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਹੈ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਦ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਿਆਤ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੀਡੀ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੀਡੀ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੀ ਟਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੀਡੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ BBC ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੈ ਕੇਵਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਡੀਡੀ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਟੇਪ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ 1995 ਨੂੰ ਡੀਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਡੀਡੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਰੂਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ICJ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਪਟਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਇਸ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 6 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PCIJ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ICJ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ। ਹਰੇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 6 ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਈ 1947 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICJ ਨੇ 21 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 179 ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਮਨ ਦੇ ਹੌਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉਹ 3 ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਸਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਜਿਪਟ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਮਨ ਦੇ ਹੌਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨ ਮਸਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ।